हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी मारू मामा पर्यंत यात्रार कहानी। मु आईएएस प्रदीप महापात्र, मो स्त्री लिली। ना भूल कहिली, मिसेस महापात्र, कारण से मिसेस महापात्र नचेत मैडम सुनिबाको पसंद करे। मोर गोटिए छोटिया पुओ, बयस मात्र 6 वर्ष। मोटामोटी कहिबाकू गले छोट और सुखी संसार। मो स्त्री जने डॉक्टर, जदिओ मुंबई रे मोर घर अछि, मु किंतु रहे सरकारी क्वार्टर रे। मो स्त्री भारी बुद्धिमती, आउ एइटा तार बुद्धि, जोथि पाई निज घर भड़ा लागिछि मुंबई रे। मोटामोटी मु जने सुखी मनिषटे बोली भाभी पारंती। मु आज केवल मो स्त्री विषय रे कहिबी। प्रथमरु कहिछि, से हेउछंती मिसेस महापात्र। आवश्यकता ठारू अधिका केयरिंग, खाली मो पाई नुहे, मो पुओ पाई भी। मोर 6 वर्षर पुओ, ताकू से भोर 5टारू उठाए। खरा वर्षा शीत सबुदिन सकाळू ताकू नहीं मॉर्निंग वॉक रे जाए। सेठू फेरिले जदिओ ताकू खूब भोक लागू थाए, हेले ताकू से मात्र गोटे ग्लास जूस पीबाकू दिए। किछि समय परे गोटे बाउल गजामुग खाइबाकू दिए, जहा कि तार जम्मा भी पसंद नुहे। मु घरे थिले मो खाइबा भी प्राय एक रकम सेया। से रोसेई जानिनी कि जानी सुनी करेनी, मु आजी जाए जानी पारिनी। किंतु आमे सबु बेले सीझा संतुला खाऊ। हाँ, सूप नचेत दलिया भी बेले बेले थाए आम मेन्यू रे। नचेत किछि फल, जहा सबु आम बाप पुओंकु जम्मा भी पसंद नुहे। किंतु आमे नाचार। मु तो बेले बेले बाहरे खाई निए, हेले मो पुओ बिचारा बबलू केवल खाइबार स्वप्न देखे। मोर नीतिदिनिया टाइट प्रोग्राम भितरे केबे केमिति जदि ताको मु बाहर को निए, मैडम किंतु घरु तागिद करि थांती, बाहर खाद्य खाइबनी कि बबलू को भी देबनी, देह खराब हेबो, केवल जूस, ता छड़ा आउ किछि भी नुहे। हेले तांका अलक्ष्य बाहरे आमे बाप पुओ खूब मस्ती करू, धूम खाऊ, आउ फेरिला बेले परस्पर को प्रमिस करू मामा जेमिति किछि भी न जाने। बबलूर सबु किछि रूटीन, खाइबा, पढ़िबा, खेलिबा, सोइबा इत्यादि इत्यादि। बिचरा बेले बेले एसबु देखी भारी दया लगे। कठोर अनुशासन आउ श्रृंखलित व्यवस्था भितरे पिलाटा बिचरा अणनिश्वासी होई पड़े। मु बेले बेले भाबे, आमे तो पिला दिने एते खेलुथिलु, ता पुणी बाली धूली रे, आउ जहा माने ताहा खाउथिलु। आमे कोन श्रृंखलित नथिलु ना प्रतिष्ठित नुहे। मात्र किए बुझेइब लिली को? बबलूर पिलादिनु सोइबा घर अलगा, से केबे हेले ता माँ कोଳରେ सोइनी। जदिओ मु कॉलेज जीवा जाए मो माँ पाखरे ही सोउथिली, गीत शुणी शुणी माँ को जाबुड़ी धरी। राति सारा ता हाथ मो पिठीरे बुलुथिला। मो माँ ता हाथरे मते मो पसंदर केते कौन खाद्य सबु खुआई दिए। खाई सारिले ता कानिरे मो मुह को निजे पोछि दिए। शिशु सुलभ कौनसी स्वभाव मु बबलू पाखरे पाए नाही। जदि भी किछि करे ता मार अनुपस्थिति रे, माँ पाखरे थिले से पूरा पूरी चुप। 5 वर्ष तले मो माँ गाँरु मुंबई आसीथिले। प्रथमरु कहिछि, मो स्त्री भारी केयरिंग, तेणु मो पखाल खिया माँ बिना पखालर छटपट होई 4-5 दिन रे व्यतिव्यस्त होई गाँ को पळेइला। आमर ये सिझा सिझी खाद्य से खाई पारेनी बोली केते बेले केमिति जदि किछि से रोसेई करे, ना लिली से सब खाए ना आमको दिए। माँ सेई जे जाइछि आउ आसीनी। मु भी 5 वर्ष हेला गाँ को जाइनी। माँ गाँ रे सान भाई पाखरे रुहे। ता स्त्री बहुत भल, मार खूब जत्न निए। बेले बेले माँ कथा और गाँ कथा मोर बहुत मने पड़े। ऑफिस कामरु समय मिलिले
ବବଲୁକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁର କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ଆଉ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ। ଜେଜେମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବ। ତାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ଏଥର ଶୀତ ଛୁଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଯିବା। କାରଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିଆରା, ଯାହାକି ବବଲୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶେ। ବିଦେଶରେ ନିଜ ଭାଷା ଭାରି ଆପଣାର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କରେନା। ଏଇ ଯେମିତି ନାନୀ, ଭାଉଜ ବା ଲିଲି ଡାକ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନା। ଭଲ ଲାଗେ କେବଳ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବା ମ୍ୟାଡାମ୍। ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝେନା। ସେ ରାଗିଯାଇ କହେ, ମୋତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେନା, କି କାହା ସହ ପୁଅକୁ ବି ମିଶିବାକୁ ଛାଡ଼େନା। ସବୁବେଳେ କେବଳ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ମିଶେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି ଜାଣନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏଥର ଶୀତ ଛୁଟିରେ ଲିଲିକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଟିକେ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଗାଁ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ତାର ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯା ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ତୁମ ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଗାଁରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ଜିନ୍ସ ଟି ସାର୍ଟ ହିଁ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ହଁ, କହିବ ଯଦି ସାଲୁଆର ଚଳେଇ ଦେଇପାରେ, ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଜମା ବି ନୁହେଁ। ବବଲୁକୁ ଗାଁକୁ ନେବା ଓ ନିଜେ ଟିକେ ମାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିନେଲି। ଶେଷରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆମେ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହେଲୁ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେଠୁ ଆମ ଗାଁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର। ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ବବଲୁ ଯଦିଓ ବସ୍ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଲିଲିକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ କାର୍ ବୁକ୍ କଲି। ଆଗରୁ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର। ମୋର ସେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଲି ତାକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରେନା। ଆମେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। କିଛି ଦୂରରୁ ଆମ ଘର ଦେଖାଗଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ପୁଲକରେ ଛାତି ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମା ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ। ଘର ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ମୋ ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟେ କୋହ ଉଠୁଥିଲା। ଘର ସାମ୍ନା ସିଝୁ, ଅମରୀର ବାଡ଼ଘେରା ଆବଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡପଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଖଳାବାଡ଼ି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମୋ ମା। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ଧଳା ଫୁରଫୁର ଚୁଟି, ପାନଖିଆ ନାଲି ଓଠ, ସାକ୍ଷାତ ଆମ ଗାଁ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଆମକୁ ଦେଖି ଧାଇଁ ଆସିଲା, ଆଉ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ଆରେ ଟୁଟୁ, ଦେଖରେ ମୋ ପିଲେ ଆସିଲେଣି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ମାର ପାଦ ଛୁଇଁଲୁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଜାକି ପକେଇଲା। ବବଲୁ ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଲିଲି ଟିକେ ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କଲା, କାରଣ ମୋ ବୋଉ ଦେହର ଗାଉଁଲି ଗନ୍ଧ ତାକୁ କାଳେ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାସ୍ନାରେ ପାଗଳ ଥିଲି। ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଦେଲା, କହିଲା, ଖାଉନୁ କିରେ ଧନ, କେତେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛୁ ତୁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ପୁରା ମୋଟାମୋଟି ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାର ନଜର ନା, ସବୁ ମା ଗୁଡ଼ା ନାକ କାନ୍ଦୁରି, ଆଉ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ଦିଶନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଭାଇ ବୋହୂ ଆସି ମୋତେ ଓ ଲିଲିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଲିଲି ବବଲୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବବଲୁ ବେଟା, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିକୁ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ବବଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେମାନେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନା ରେ ବାବା, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ନୁହେଁ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି। ବବଲୁର କଅଁଳ କଣ୍ଠରୁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଖୁବ୍ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବବଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମିଶିଗଲା। ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ମା ନିଜ ହାତରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପସନ୍ଦର ଯାହା ଯାହା ସବୁ
ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ରାନ୍ଧିଥିଲା। ପଖାଳ, ଛୋଟ ମାଛ ଭଜା, କଳମ ଶାଗ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଓଃ, ପୁରା ଅମୃତ। ମା ନିଜେ ପାଖରେ ବସି ମୋତେ ଓ ବବଲୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା। କି ଶାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଚାଖିନଥିବା ମୋ ପୁଅ ଭାରି ଖୁସିରେ ସବୁ ପୋଛିପାଛି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇସାରି ମା କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛିଲି, କାରଣ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ବବଲୁକୁ ମା ତା ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିଗଲା, ତମେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ନିଦ ଲାଗୁନଥାଏ ମୋତେ। ଭାବିଲି ଯାଉଛି ମା ଓ ଭାଇ ସହ ବସି ଗପିବି। ମା'ର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମା'କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଦି ବବଲୁ ଶୋଇଛି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ। ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମା ଶୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ବବଲୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ମା ମୋତେ ଟିକିଏ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଶୋଇନୁ କିରେ ଧନ? ଆ ବସ ପାଖରେ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଲି। କହିଲି, ମା ବବଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି? ମା କହିଲା, ହଁ ରେ ବାପା, ତୋ ପୁଅ ଏଇନେ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲା ଯେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ଛାଡ଼ିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ବବଲୁକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଶୋଇବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ବିଚରା ବବଲୁ, ଏସବୁଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ମା ସହ ବସି ଗାଁ କଥା ଗପିଲି। ବବଲୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପ୍ରାୟ ଦିନ 4ଟାରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଧନ? ଯିବୁ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ ବୁଲି? ଖୁସି ହୋଇଗଲା ବବଲୁ। ସିଓର ପାପା, ଚାଲ ନା। ଲମ୍ବା ବାରି ଆମର। ବାଟ ସାରା ବବଲୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ? ଏଇଟା କୋଉ ଫୁଲ? କୋଉ ଫଳ? କୋଉ ପକ୍ଷୀ? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବାଡ଼ି ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ପୋଖରୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ। ପୋଖରୀକୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖି ଓ ଛୁଇଁ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ବବଲୁ। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିଲି। ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ଧୁମ୍ ଖେଳିଲା। ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଲା ବବଲୁ। ପାପା, ଏଠି ଟିକେ ବସିବା, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବସ୍। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ବସିଲୁ। ପୋଖରୀର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ ବବଲୁ। ସେମିତି ଏକାଲୟରେ ପୋଖରୀକୁ ଚାହିଁ ରହି ସେ କହିଲା, ତୁମ ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାପା। ମୁଁ ହସିଲି, କାଇଁ, ଏଇଟା ତ ତୋର ବି ଗାଁ। ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପଚାରିଲା, ସତରେ ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ? ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ? କ'ଣ ବା ଉତ୍ତର ଦେବି? କହିଲି, ସେଇଟା ତ ମାମାର ଗାଁ। ସେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ପାପା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାମାକୁ କହିବନି? ତା ଗାଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ? ପାପା, ତୁମ ଗାଁ, ତୁମ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା ପାପା, ମା ଆଉ ଖୁଡ଼ୀ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ? ହଁ ହଁ, ଶାଢ଼ୀ। ସେମାନେ ସେମିତି ପୁରା ଗଡ଼ ପରି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି? ମାମା କାହିଁ ପିନ୍ଧୁନି? ଜାଣିଛ ପାପା, ତୁମ ମା ବହୁତ ଭଲ। ସେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ଗପ କହିଲେ। ଖାଇବା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟି, ଗପ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପାପା। ଆଚ୍ଛା ପାପା, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ମା, ସେ ତୁମ ମାମା ନା? ହଁ ବାପା, ସେ ମୋ ମାମା। ଆଚ୍ଛା ପାପା, ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ? ତା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଡ଼ବଡ଼ ଗଲି। ହସିଲି। କହିଲି, ମୋ ଜେଜେବାପା। ସେ କହିଲା, ତୁମ ଜେଜେବାପା ବହୁତ ଭଲ, ନୁହେଁ? ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି? ସେ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଉଦାସ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ମାଆଟିଏ ଆଣିଦେଲେ। ହେଲେ ମୋ ଜେଜେବାପା ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ମାଆଟିଏ ଆଣିଦେଲେନି? ସେ ମୋ ପାଇଁ ମାମା କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ମାମା ଭଲ ନୁହେଁ, ମା ଭଲ। କ'ଣ ବା ଉତ୍ତର ଦେବି ଅବୋଧ ଶିଶୁଟିକୁ? କହିଲି, ସରି ଧନ, ତୋ ପାଇଁ ମାମା ମୁଁ ଆଣିଛି, ତୋ ଜେଜେ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ହୁଏତ ତୋ ପାଇଁ ମାମା ନ ଆଣି ମା ଆଣିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମାମା ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ମଣିଷ ପରି କହିଲା, ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ ପାପା, ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍। ମା ସହ ମାମାକୁ ସମାନ କରିହେବନି। ମା ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି,
ସତରେ କେତେ ସତ କହୁଥିଲା ବବଲୁ। ମା ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ହଁ, ନହବ ବା କେମିତି? ବବଲୁର ମାମା ଶିକ୍ଷିତା, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଡକ୍ଟର। ମୁମ୍ବାଇରେ ଘର, ସେଇଠି ତା ସହ ହୁଏ ପରିଚୟ, ପ୍ରେମ ଆଉ ବିବାହ। ହେଲେ ମୋ ମା ଅଶିକ୍ଷିତ, ଜଣେ ଗାଉଁଲି ଚାଷୀର ଝିଅ, ଜେଜେଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବିବାହ। ତେଣୁ କାହିଁ ମା ଆଉ କାହିଁ ମାମା। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ମାଆରୁ ମାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯାତ୍ରା ସତରେ କେତେ ନିଷ୍ଫଳ ଓ କେତେ ଦୟନୀୟ। 4 ଦିନ କେମିତି ବିତିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ହେଲେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ବବଲୁ ତା ମାମାକୁ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଜେଜେମା ନଚେତ୍ ଖୁଡ଼ି। ଫେରିବା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ମା ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ସଜାଡ଼ିଥିଲା। ମୁଢ଼ି, ମୁଆଁ, ଆଚାର, ବଡ଼ି, ବାଡ଼ି ପିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ବବଲୁର ପସନ୍ଦ। କାନ୍ଦୁଥିଲା ମା, କାନ୍ଦୁଥିଲା ବବଲୁ। ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ଜେଜେମାକୁ। ହାତ ଧରି ଟାଣୁଥିଲେ ଲିଲି। ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା ବବଲୁ ମାମା ପାଖକୁ। ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲେ ଲିଲି। ବବଲୁର ଲୁହ ବତୁରା ଆଖିରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲା ଜେଜେମା ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଯେତିକି ଯେତିକି ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା ବବଲୁ ସେତିକି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ନିଷ୍ପାପ କୋମଳ ହାତ ତାର ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା ମାଆରୁ ମାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଆରୁ ମାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।